اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دروس اللغت العربیہ کے 5ویں درس کا آغاز کر رہا ہوں صفحہ نمبر 27 پر۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ الدرس الخامس 5واں سبق، خامس 5واں۔ اس میں فاعل کے وزن پر آپ نے پڑھا تھا ضربہ، ضارب، مضروب، تو خامس 5واں۔ سعید کتاب محمد ھذا یا یاسر۔ تو جب ہم اس کو کریکٹ آواز اعراب کے ساتھ ما ضبط اواخر الکلمات پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے سعید کتاب محمد ھذا یا یاسر، یا یاسر، اے یاسر، اے یاسر، کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ کتاب محمد، محمد کی کتاب، محمد کی کتاب۔ جو ہے یہ کلمات استفہام میں سے ہے حمزہ۔ کتاب محمد ھذا یا یاسر، اے یاسر، کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ ھذا کا مطلب یہ، یاسرن، لا ھذا کتاب حامد، یاسر، لا ھذا کتاب حامد، نہیں یہ حامد کی کتاب ہے، نہیں یہ حامد کی کتاب ہے۔ سعید آئین کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ یاسر ہوا علی المکتب ہناک، وہ میز پر وہاں ہے۔ سعید آئین دفتر عمار، عمار کا دفتر کہاں ہے؟ رجسٹر۔ یاسر ہوا علی المکتب المدرس، وہ مدرس کی میز پر ہے۔ ہوا علی المکتب المدرسی، تو یہ علی کی وجہ سے یہ مکتب اور مدرس کے آخری حروف کے نیچے زیر آ رہی ہے۔
سعید قلم من ھذا یا علی، کس کی قلم ہے یہ اے علی؟ علی ھذا قلم المدرس، ھذا قلم المدرس، یہ مدرس کی قلم ہے، مدرس کا قلم ہے۔ آئین حقیبۃ المدرس، سعید آئین حقیبۃ المدرس، مدرس کا بیگ حقیبہ، یہ سوٹ کیس پڑا ہوا ہے نا ٹیبل کے قریب، اسے مدرس کا بیگ کہاں ہے؟ ہیا تحت المکتب، ہیا تحت المکتب، حقیبہ تو ٹیب مونس کی جو تانیث ہے وہ لگی ہوئی ہے، آپ کو دیکھ رہے ہیں، حقیب کی بجائے حقیبہ ہے، تو اس لیے ہیا آیا وہ۔ ہیا تحت المکتب، میز کے نیچے ہے، وہ میز کے نیچے ہے، تحت المکتب میز کے نیچے ہے، تو تحت بھی ہے حروف جر میں سے ہے، زیر دینے والے الفاظ میں سے ہے، کا کی کا مطلب دیتا ہے، اضافت کا مطلب دیتا ہے۔ میں یہ 5واں سبق ایک بار پھر پڑھنا چاہتا ہوں۔ سعید کتاب محمد ھذا یا یاسر، یاسر لا ھذا کتاب حامد، سعید آئین کتاب محمد، یاسر ہوا علی المکتب ہناک، سعید آئین دفتر عمار، یاسر ہوا علی المکتب المدرس، سعید قلم من ھذا یا علی، علی ھذا قلم المدرس، سعید آئین حقیبۃ المدرس، علی ہی تحت المکتب۔ تو آپ نے ما ضبط اواخر الکلمات، آخری حروف پر توجہ دیتے ہوئے انہیں اچھی طرح ادا کیا ہے۔ کتاب محمد، محمد کی کتاب، کیا محمد کی کتاب یہ ہے یا یاسر، اے یاسر؟ یاسر لا نہیں، ھذا کتاب حامد، یہ حامد کی کتاب ہے، ھذا کتاب حامد۔ تو ابھی ہم اعراب اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ بچہ، کوئی بھی نیا بچہ ہو، کوئی بھی نیا سیکھنے والا ہو، تو وہ اگر یہ کلپ جوائن کر رہا ہے تو اسے معلوم ہو کہ ہم نے آخری حرف کے اعراب نہیں پڑھنے، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آخری حرف پر کون سی حرکت ہے، کون سے اعراب ہیں، معلوم تو ہونا چاہیے۔ تو اس کا قانون ہے، اس کا ایک لا ہے، تو اس کے مطابق ہم اسے یاد رکھیں گے۔ کتاب حامد، حامد کی کتاب،
आईना किताब मुहम्मद, मुहम्मद की किताब कहाँ है। हुआ अलल मकतबी हुनाक, वो मेज पर है वहां। आईना दफ्तरु अम्मार, अम्मार का रजिस्टर कहाँ है। हुआ अलल मकतबिल मुदर्रिस, वो मुदर्रिस के मेज पर है। कलम मन हाजा या अली, ए अली ये किसका कलम है। कलम मन, मन का मतलब कौन, कलम मन जब इजाफत के साथ पढ़ा जाएगा, किसका कलम, किसका कलम, कलम मन। मन की जगह पर आप हामिद, मुहम्मद, अम्मार लगाएं। मन कौन, जो इसका जवाब लिख दें यहाँ, वैसे ही लिखेंगे कलम अम्मारिन। तो कलम मन इसलिए, मन कलम के ऊपर पेश, और मन जो है ये इसम की जगह पर आ रहा है। कलम मन किसका कलम। हाजा कलमुल मुदर्रिस, आईना हकीबतुल मुदर्रिस, हिया ताहतल मकतब। तो रीडिंग के साथ साथ कुछ तमारीन हैं, मशकें हैं। तमरीन की जमा तमारीन, तकरीर की जमा तकारीर, तहरीर की जमा तहारीर। तो ये लफ्ज़ है मराना, मारा, मारो ना, मारे ना, तो उससे ये तमरीन लफ्ज़ है। अजीब अनिल असइलातिल आतिया, अजीब अनिल असइलातिल आतिया, जवाब दो नीचे दिए हुए सवालों का। असइला सवाल की जमा है। अन जो है ये प्रेपोजिशन है, इसका मतलब ऐसे होता है से फ्रॉम। तो सवाल के साथ ये अन की प्रेपोजिशन आती है। किसी चीज से मुतल्लिक सवाल होता है तो अन की प्रेपोजिशन के साथ लगाते हैं। या सालूना का आने साथ, तो इसे सवाल करते हैं साथ के बारे में। तो अन की प्रेपोजिशन का मतलब आप देख रहे हैं क्या बनता है। अजीब अनिल आसिलातिल आतिया, उर्दू में इस स्ट्रक्चर का तर्जुमा मुश्किल है इस प्रेपोजिशन का। आप इसे एग्जाम्पल्स की मदद से याद रख सकते हैं और याद रखने की कोशिश करें। अजीब जाबा लफ्ज है, अजाबा उसके बाद दूसरे वजन पर है एक और लफ्ज। अलिफ लगाकर फाला, अफाला, नसरा, अंसारा, ज़राबा, आदराबा, ये अलिफ लगाकर एक और फेल बनाया जाता है। काला कहना, अकाला कहलवाना।
जाबा जवाब होना, खुद अजीब जवाब देना, जाबा जवाब देना, अजीब जवाब दिलवाना, इस तरह के मतलब इनके बनते हैं। अजीब तो जब अलिफ लगता है तो ये इसका जो अमर बनेगा, फेल अमर बनेगा, वो कैसे बनेगा? तो जाबा से तो जीब बनेगा और जाबा से अजीब बनेगा। अनिल आसे एलातिल आतिया, अजीब अजीबा इसकी तस्निया बनेगी। अजीबू अजीबू ज्यादा लोगों को कहा जा रहा है, जवाब दें। अजीबी जवाब दे तू एक औरत। अजीबा अजीब ना जवाब दो तुम सब औरतें। अजीबा जवाब दो तुम दो औरतें। अजीब ना जवाब दो तुम सब औरतें। अजीब ना अनिल आसिलातिल आतिया, दर्जे झैल सवालों के जवाब दो तुम सब औरतें। आयना किताबु मुहम्मद, मुहम्मद की किताब कहाँ है? आयना किताबु अम्मार, अम्मार की किताब कहाँ है? आयना हकीबतुल मुदर्रिस, मुदर्रिस का बैग कहाँ है? मुदर्रिस का बैग कहाँ है? सफ़ा नंबर 28 पर हमारे पास एक और क्वेश्चन है। अजीफिल कलिमात, अजीफिल कलिमात अल उला इला सानिया, आजिफिल बनाओ, अजाफत बनाओ पहले लफ्ज को दूसरे की। आजिफिल कलिमात अल उला इला सानिया, इजाफत बनाओ, मलकियत बनाओ पहले लफ्ज को दूसरे की। कलिमात अल उला, आजिफ मतलब बनाओ, इजाफत बनाओ। तो ये किसको इजाफत बनाओ? हुक्म किसको दिया जा रहा है? ये वाहिद मुजक्कर हाजिर को हुक्म दिया जा रहा है। वो तो आजिफ से ही पता चल गया। क्या करने का हुक्म दिया जा रहा है? वो है कि इजाफत बनाओ। किस पर, किसकी इजाफत बनाओ? वो है ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास, जो चीज है जिस पर अमल होना है, वो है कलिमात अल उला। ये लफ्ज होगा कलिमातुल उला, अल कलिमातुल उला, ते के ऊपर पेश होगी। तो जब इसके ऊपर काम होना है, जब इसके ऊपर कोई अमल होना है, तो उसकी वजह से ये ते के ऊपर जबर आ गई है। आजिफिल कलिमात अल उला, पहले लफ्ज को, इला सानिया दूसरे लफ्ज की तरफ इजाफत बनाओ। तो अल कलिमातुल उला, उला जो है ये उसकी सिफ्त है लफ्ज की। कलिमा मोनस लफ्ज है, तो उला जो है ना, इसका मतलब है कि ये मोनस लफ्ज के साथ आएगा। उला, उला। अव्वल की मोनस होगी ये उला।
جس طرح عظیم کی مونس یا عظما، اعظم کی عظما، اس طرح یہ اول کی اولا. الا ثانیہ، ثانیہ دوسرا کلمہ، یہ تو مونس ہی ہے. الکلمۃ الثانیہ ایسے لکھا جائے گا تو یہ دونوں مونس ہی ہیں. حاضی فعل تو فے کے نیچے زیر پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس کو جوڑنا ہے الکلمہ کے ساتھ. اگر اس کو جوڑنا ہو تو عازف پڑھیں گے جس طرح عجیب پڑھتے تھے. اضافت بناؤ، ملکیت بناؤ. حاضف الکلمۃ الاولی، کس کو اضافت بناؤ؟ کلمۃ الاولی کو. کس کی؟ الی ثانیہ، دوسرے کلمہ کی. پہلے لفظ کو دوسرے کی اضافت بناؤ. کتاب ایک لفظ ہے، محمد دوسرا لفظ ہے. تو اگر یہ کتاب محمد کی جگہ پر کتاب محمد لکھا ہو، کتاب محمد، تو یہ اضافت بن جائے گی. محمد کی کتاب، محمد کی کتاب، کتاب محمد، محمد کی کتاب. مکتب المدرس، میز ٹیچر. تو اگر اس کو بنانا ہو ٹیچر کی میز، مکتب المدرس، مکتب المدرس. تو اس طرح ہم اضافت بنا رہے ہیں پہلے لفظ کو دوسرے کی. قلم حامد، قلم حامد، قلم حامد، قلم حامد، قلم حامد. مفتاح البیت، مفتاح البیت، مفتاح البیت. اگر آپ کے پاس یہ پیجز ہیں کتاب کے، کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ ضرور ان کو فل کر لیں اس طرح. بیت عباس، بیت عباس، بیت عباس، بیت عباس. دکان التاجر، دکان تاجر، دکان تاجر، دکان تاجر. التاجر، التاجر. تے جو ہے یہ حروف شمسی میں سے ہے، اس کے اوپر شاد آتی ہے اور اس سے پہلے لام نہیں بولتا. دکان التاجر، دکان التاجر نہیں ہوگا جس طرح مفتاح البیت ہے. بے جو ہے یہ حروف قمری میں سے، اس سے پہلے لام بولے گا، لام تعریفی جو ہے. غرفۃ علی، غرفۃ علی، یہ بنے گا غرفۃ علی، علی کا کمرہ. غرفۃ علی، علی کا کمرہ. بیت المہندس، المہندس. یہ ہندسہ جو لفظ ہے، ہندسہ وہی سے ہے، یہیں سے ہے. یہ جو ہمارے پاس افعال آئیں گے رباعی کی شکل میں، 4 حرفوں کی شکل میں، ان میں سے یہ لفظ بنیں گے.
बायतुन अल मुहांदिसु, तो ये लफ्ज बनेगा बायतुल मुहांदिसी, बायतुल मुहांदिसी, इंजीनियर का घर। अल मुहांदिस इंजीनियर, इंजीनियर। सीन के नीचे ज़ेर आएगी बायतुल मुहांदिस। तो जब इसको जुमले की सूरत में पढ़ेंगे तो बायतुल मुहांदिस, सीन के नीचे ज़ेर जो है ये नहीं बुलाई जाएगी। दफ्तारुन सईदुन, दफ्तारु सईदिन, दफ्तारु सईदिन, दफ्तारु सईद, सईद का दफ्तर। दफ्तारु सईद, सईद का दफ्तर, सईद का रजिस्टर। इस्मुन अल वलादु, तो जब इसको हम इजाफत बनाएंगे इस्म को, तो इस्मुल वलादी, लड़के का नाम। इस्मुल वलादी, इस्मुल वलाद, लड़के का नाम। मिंदीलुन यासिरुन, दो अल्फाज हैं, पहला लफ्ज है मिंदीलुन, दूसरा है यासिरुन। तो इसे हम पढ़ते हुए हम कहेंगे मिंदील यासिर। तो जब मंदील को पहले लफ्ज को इजाफत बनाएंगे दूसरे की, तो मिंदीलो यासिरिन, मिंदीलो यासिरिन, मिंदीलो यासिर, मिंदीलो यासिर। किताबुन अल्लाह, अल्लाह। मिंदीलो यासिर, यासिर का रुमाल। किताबुन अल्लाह, ये दो अल्फाज हैं। किताबुल्लाही, किताबुल्लाही, तो हे के नीचे ज़ेर आएगी। किताब को इजाफत बना देंगे, अल्लाह की मलकियत बना देंगे, का के की का मतलब उसमें पैदा हो जाएगा। किताबुल्लाही। तो जुमले की सूरत में पढ़ते हुए हम इसे पढ़ेंगे किताबुल्लाह। इसी तरह कमीसुन और अम्मारुन, तो इसको इजाफत बनाते हुए हम पढ़ेंगे कमीसु अम्मारिन, कमीसु अम्मारिन, यानी अम्मार की कमीज, अम्मार की कमीज, कमीज कुर्ता। बिंतुन अत्तबीबु, बेटी, अत्तबीब डॉक्टर। बिंतु तबीबी, बिंतु तबीबी, तो ये जो है ये भी हरूफ शमसी में से है, इसके ऊपर शद लगेगी। बिंतु तबीबी, बिंतु तबीब, तबीब की बेटी, डॉक्टर की बेटी, डॉक्टर की बेटी। सरीरुन खालिदुन, सरीरु खालिदिन, सरीरु खालिदिन, खालिद का बिस्तर। सरीरु खालिद, खालिद का बिस्तर। तो दो जेर लगी रहेगी लेकिन वो पढ़ी नहीं जाएगी, लगेगी जरूर। मिफ्ताहुन अस्सय्यारतु, मिफ्ताहुन चाबी, अस्सय्यारतु कार। मिफ्ताहुस सय्याराती, मिफ्ताहुस सय्याराती, कार की चाबी। ऊपर आया ना मिफ्ताहुल बाइती, घर की चाबी। कलम हामिद, हामिद का कलम। बाइतु अब्बास, अब्बास का घर। दुकान ताजिर, ताजिर की दुकान। गुरफातु अली, अली का कमरा। बाइतुल मुहांदिस, इंजीनियर का घर।
दफ्तर सईद, सईद का दफ्तर, सईद का रजिस्टर। इस्मुल वलद, लड़के का नाम। मिंदील यासिर, यासिर का रुमाल। किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। कमीस अम्मार, अम्मार की कमीज। बिन्तु तबीब, डॉक्टर की बेटी। सरीर खालिद, खालिद का बिस्तर, बेड। मिफ्ताह सय्यारात, कार की चाबी। तो आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको अदा करने का तरीका भी वज़ा कर सकते हैं। ये आप पर मुनहसर है। नीचे एक्सरसाइज 3 है। इकरा वक्तुब मा ज़ब्ति अवाखिरिल कलिमात, आखिरी हरूफ पर लफ्जों के आखिर पर तवज्जो देते हुए, कुरेक्शन करते हुए। ज़ब्त कंट्रोल के मतलब में होता है, लेकिन ये कुरेक्शन के मतलब में सही तरीके से पढ़ और लिख। इकरा वक्तुब। बाबुल मदरसा, बाबुल मदरसा। हिमारुर राजुल, बायतु हामिद, सय्यारातुल मदीर। ये मुदीर भी है लफ्ज, बल्कि मुदीर ही होना चाहिए अदारा से। मिंदीलो अम्मार, इस्मु तालिब, बैतुल्लाह, फी किताबिल्लाह, फी किताबिल्लाह। तो फी की वजह से ये किताब और अल्लाह के नीचे ज़ीर है। मिन बैतिल मुदर्रिस, अला मक्तबिल मुदीर। तो इस तरह आप इन्हें पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे कि आखिरी हरूफ जो हैं उनको सुकून या जज्म देकर पढ़ना है, जैसे उन पर रुक रहे हैं, उन पर जुमला खत्म हो रहा हो। इकरा, पढ़ो। आयना बैतुल मुदर्रिस, मुदर्रिस का घर कहाँ है। हुआ बाईद, वो दूर है। अल कुरान किताबुल्लाह, कुरान अल्लाह की किताब है। कुरान किताबुल्लाह है, कुरान अल्लाह की किताब है। इसके साथ ही सफ़ा नंबर 28 अख्ताम पजीर होता है। इंशाल्लाह सफ़ा नंबर 29 पर दी हुई एक्सरसाइज के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह ताला आपके ज़ौक़ शौक़ को बरकरार रखे, अरबी सीखने के ज़ौक़ शौक़ को बरकरार रखे, अरबी की मोहब्बत अता फरमाए, अरबी सीखने की मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके दिलो दिमाग को अरबी की मोहब्बत से भर दे और आपको उसमें वो लुत्फ़ अता फरमाए जो आपको वहम गुमान में भी ना हो। अरबी हमारे रूह की ग़ज़ा है, हमारी रूहानी जुबान है। जब आप अरबी पढ़ेंगे तो आपकी रूह को सुकून जरूर होगा। मैं माफी चाहता हूं, हजरत उबय बिन काब के हवाले से एक बात याद आ रही है। वो फरमाया करते थे, हजरत उबय बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो फरमाया करते थे कि अरबी इस तरह सीखो जिस तरह कुरान सीखते हो। तो अरबी का सीखना हमारे लिए बतौर मुसलमान, बतौर मोमिन
اتنا ہی لازم ہے جتنا قرآن سیکھنا. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ عربی سیکھ رہے ہوں اور آپ کو وہ لطف نہ ملے جو قرآن پاک پڑھنے میں نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالی آپ کے شوق کو ترقی عطا فرمائے اور آپ کو عربی سیکھنے میں لطف و سرور کے خزانے ملیں، خزانے کھلے ہوئے ملیں. آمین ثم آمین. اگلے کلپ کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.